یہ چونکہ حالیہ دنوں میں 2 ہفتے پہلے جو کچھ نیپال میں ہوا ہے تو اس کو ہم نے کیا کہ نیپال کی سیاسی اور معاشی اضطراب کی جڑیں کہ اس کے اسباب کیا، چونکہ اس میں اصل میں ہوا یہ کہ بہت سا ایک پروپیگنڈا بھی شروع ہو گیا، تو اس کی روشنی میں ہم نے سمجھا کہ اس پر ایک سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے۔ نیپال کا سیاسی پس منظر، ہم ایک ایسے لینڈ لاک ملک نیپال کے حالات پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کی ایک طرف پہاڑوں کی دیوار اور دوسری طرف ایک بورژوا نظام والی غیر دوستانہ ریاست انڈیا ہے۔ نیپال کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی بنیاد اس حد تک پسماندہ کہی جا سکتی ہے جسے استعارہ کے طور پر ایک طرف گھروں میں مرغیوں کے انڈے بیچ کر زندگی کا پہیہ چلانے والی بڑی آبادی اور دوسری طرف بڑی بڑی جاگیرداریاں۔ سیاسی نظام کل ملا کر گورکھا اور پرتھوی راجپوت رانہ 450 سالہ بادشاہ۔ ابھی 2008 میں نیپال کے محنت کش عوام نے اپنی خونی اور جمہوری جدوجہد سے بادشاہت کے خاتمہ کے ساتھ نئے جمہوری دور کا خوشگوار آغاز کیا۔ دوسری طرف قبائلیت کی بدبوئیں بھی ساتھ ساتھ سفر کرتی رہیں۔ مادی اور ثقافتی تبدیلیوں کے سفر کی تفاوت کے فلسفہ کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب سے چند ہفتے قبل جو ہوا اسے ناخوشگوار پڑاؤ کہا جا سکتا ہے۔ یہ بادشاہت کے خاتمہ اور جمہوری دور کے آغاز کو خوشگوار مرحلہ ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ خوشگوار جمہوری دور کوئی خیرات میں نیپالی عوام کو نہیں ملا، بلکہ دونوں کمیونسٹ پارٹیوں کی مسلح اور جمہوری جدوجہد کا دین ہے۔ ہزاروں لاکھوں حقیقی قربانیوں کا ثمر ہے۔ ان ثمرات کے ساتھ ساتھ قبائلی خواستیں بھی اپنا رنگ دکھاتی رہیں۔ نتیجتاً جمہوری دور کے آغاز سے یہ غیر مستحکم سیاسی عمل کی ابتدا ہوئی۔ تینوں بڑی پارٹیوں، جن میں سے 2 کمیونسٹ پارٹیز اور 1 کانگریس، تینوں بڑی پارٹیوں میں سے کوئی بھی جماعت آئینی تبدیلیوں جن کی اشد ضرورت تھی بادشاہت کے خاتمہ کے بعد کے لیے مطلوبہ نشستیں کبھی حاصل نہیں کر پائی۔ ان و دیگر سب مسائل کو جو گفتگو آگے بڑھے گی ہم انہیں کھولتے جائیں گے۔ اس وقت یہ نیپال کی معاشی زندگی کی جانکاری کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جانکاری نیپال میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات کے تاریخی، سیاسی، سماجی اور معاشی سیاق و سباق کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گی۔ تاریخ کو جاننے کے اس منہاج کو مارکس کا مادی تصور تاریخ کہا جاتا ہے۔ ہم تاریخ کو جاننے کے اسی نظریے کو درست جانتے اور مانتے ہیں۔ کوئی دوسرا تاریخ کو کیسے لیتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہماری تحریریں اسی نظریہ تاریخ کی روشنی میں ہمیشہ رہی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ ہم نے موضوع کا احاطہ کر لیا۔ نیپال کے واقعات ہوں یا دنیا کے دیگر کئی ایک مظاہر جن کا ہماری تحریر میں ذکر آئے گا، مارکسی تصور تاریخ کے پیمانہ پر ناپ تول کریں گے۔ جاگیردارانہ نظام کا آغاز اور ابتدائی اصلاحات۔ نیپال کی زرعی زمین صرف معاشی اثاثہ نہیں بلکہ کروڑوں نیپالی عوام کے لیے ثقافت، روزگار اور عزت نفس کی بنیاد ہے۔ تقریباً 2/3 آبادی کا انحصار زراعت پر ہے، جس سے زمین، دولت، تحفظ اور سماجی شناخت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
ملک کی پیچیدہ جغرافیائی سیاست اور نسلی تنوع نے زمین کے مختلف ملکیتی نظام پیدا کیے ہیں جو زیادہ تر اعلیٰ ذات اور اوپری طبقات کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے۔ مقامی اور نچلی ذاتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ زمین کی ملکیت کا تاریخی طور پر چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے سے عدم مساوات نے نیپالی سماج اور سیاست کو بری طرح متاثر کیا۔ نیپال میں زمینی اصلاحات کو سمجھنے کے لیے صدیوں پر محیط امتیازی پالیسیاں، ناکام اصلاحی اقدامات، بامعنی سماجی تبدیلی کے لیے جدوجہد کے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ زمین کی ملکیت کا تاریخی پس منظر اور ابتدائی اصلاحات۔ نیپال میں زمین سے متعلق مسائل صدیوں پرانے ہیں۔ اصلاحی اقدامات نے اعلیٰ ذاتوں کو مقامی برادریوں پر فوقیت دی، اجتماعی ملکیتی نظام کو ختم کیا۔ 1768 میں گورکھا فتح نے مقامی نظام، جسے لمبو قبیلے کا کیپٹ کی اپنی زبان میں جس کا مطلب ہے اجتماعی ملکیت نظام توڑ دیا، جس سے ان کی ثقافتی شناخت اور معاشی استحکام متاثر ہوا۔ بعد ازاں کی پالیسیوں نے مقامی لوگوں کو اپنی ہی زمین پر کرایہ دار بنا دیا، کیونکہ وہ مقامی اجتماعی ختم ہو گئی۔ تو رانا دور 1848 سے 1951 تک میں جاگیردارانہ نظام کو مزید تقویت ملی، جسے برتا کہتے ہیں ان کی زبان میں، جس کا مطلب ہے کہ امرا کو زمین کا عطیہ، جیسے ہمارے ہاں انگریزوں نے سب کیا عمل۔ اور گوتھی ہے زمین مذہبی ٹرسٹ کو، جیسے ہمارے ہاں گولڑا ادھر ادھر مذہبی گدیوں کو زمینیں دی گئی ہیں، یہ وہاں بھی اس کو گوتھی کہتے ہیں وہاں۔ اس نظام میں بھی کسان بغیر کسی حق کے زمین کاشت کرتے رہے، جبکہ دولت اور طاقت محدود طبقے کے پاس مرتکز رہی۔ سن 1950 کی زرعی اصلاحات اور ان کی حدود۔ سن 1950 میں رانا حکومت کے خاتمے کے بعد زمین کی اصلاحات کو مرکزی اہمیت ملی۔ 1964 کا زمینی اصلاحی ایکٹ 2021 BS تاریخی حیثیت رکھتا ہے، جس نے زمین کی ملکیت پر حد مقرر کی، کاشتکاروں کو حقوق دیے اور برتا جیسے جاگیردارانہ ڈھانچے کو ختم کیا۔ ناقص نفاذ قانونی حکم اشرافیہ کی مزاحمت نے اس قانون کو مؤثر نہ ہونے دیا، کامیاب نہیں ہوئی وہ جو زرعی اصلاحات ہوئی ہے۔ تھارو برادری کا اجتماعی برگڑ ان کا لفظ ہے، نظام بھی ختم ہوا اور ہزاروں خاندان بے دخل ہو گئے۔ سن 2021 میں اصلاحی کوششوں کا احاطہ۔ سن 2015 کا آئین زمین کے انتظام میں سنگ میل ہے۔ آرٹیکل 37 ہر شہری کے رہائش کے حق اور غیر قانونی ہے۔ بے دخلی سے تحفظ کو ضمانت۔ آرٹیکل 51 زمین اصلاحات پر زور دیتا ہے تاکہ دوہری ملکیت ختم ہو، غیر حاضر مالکان پر قابو پایا جائے۔ یہ غیر حاضر ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں سارے ڈیرہ غازی خان والے لاہور کی نہر پہ کوٹھی بنا کے رہتے ہیں، تو وہاں یہ شکل ہے۔ یہ سارے باقی بھی جاگیردار کراچی میں بیٹھے ہیں تو وغیرہ وغیرہ، یہ سارا ہم سمجھتے ہیں۔ تو غیر حاضر مالکان پر قابو پایا جائے، زمین کی پیداواری صلاحیت و ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھا جائے۔ زمینی اصلاحات کے اثرات کیا ہوئے؟ اصلاحات کے نتیجہ میں کچھ پیش رفت ہوئی،
جیسے خواتین کے لیے مشترکہ اور غیر رسمی ملکیتی نظام تسلیم کیا گیا خواتین کے لیے، لیکن عدم مساوات قائم رہی۔ خواتین زمین کی 16% کی مالک ہیں نیپال میں، اور 16% زمین کا بڑا حصہ وراثت میں خواتین کو ملا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں کوئی زمین کے برابر کے شہری کے طور پر چلیں۔ دلت برادری صرف 1% زرعی زمین رکھتی ہے۔ ماحولیاتی اثرات۔ زمین کا غلط استعمال نے ماحولیاتی مسائل پیدا کیے، جیسے جنگلات کی کٹائی، چراگاہوں پر قبضہ، آبادی کے دباؤ اور زمین کی تقسیم نے مسائل کو مزید بڑھاوا دیا۔ زرعی زمین کو رہائشی پلاٹس کی شکل میں فروخت کا عمل شروع ہو گیا۔ عالمی تناظر میں نیپال کا تقابلی مطالعہ کہ دنیا میں اس کے ساتھ امریکہ غلاموں کی زمین کی تقسیم ناکام ہوئی، اشرافیہ قابض رہی۔ بھارت زرعی اصلاحات قانونی سکم کو کی نظر ہوئی، ڈیجیٹل ریکارڈ سازی ہوئی، مگر تقسیم کی بجائے مارکیٹ پر زور دیا گیا۔ مارکیٹ پر زور دینے کا مطلب مہنگی، سستی یا پیداواری یونٹس کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ انگلینڈ غیر حاضر مالکان کی مثال، جیسا نیپال میں اشرافیہ اور کارپوریٹ کے ساتھ ہے۔ جنوبی افریقہ حالیہ قانون کے تحت زمین کی عوامی مفاد میں بغیر معاوضہ ضبطی، خواتین اور کمزور طبقات زمین کے حقوق سے محروم ہیں، جیسا کہ نیپال میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ خود پاکستان میں 2 دفعہ ایوب اور بھٹو دور میں زرعی اصلاحات ہوئی، بے سود رہیں۔ خیر پاکستان میں تو دونوں حکمرانوں کی نیت ہی نہیں تھی۔ دونوں ادوار میں ایسی چھوٹ دی گئی کہ گھوڑا اور ٹیوب ویل اور ٹریکٹر اور فلاں دی گئی باغات، جن کی موجودگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا، کامیاب نہیں ہو سکتی تھی دونوں زرعی اصلاحات۔ نیپال میں سطحی اصلاحات سے آگے بڑھ کر حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ نیپال کے 15 لاکھ بے زمین خاندان فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ اگر بغیر قانونی سکم رکاوٹوں کے سنجیدہ اصلاحات کی جاتی تو نیپال کی زمین اور انصاف میں نئی مثال قائم کر سکتا تھا۔ انصاف میں نئی مثال قائم کر سکتا تھا۔ صدیوں پرانی ناانصافیاں برقرار رہیں گی۔ نیپال کے حالیہ واقعات۔ نیپال کے حالیہ واقعات کو کمیونسٹ پارٹی کے کولیشن حکومت میں سینئر پارٹنر ہونے کی بنا پر کچھ سادہ لوئی میں اور کچھ بدنیتی کے تحت کمیونسٹ حکومتوں کی ناکامی کے طور پر دیکھ یا پیش کر رہے ہیں۔ نیپال میں بادشاہت کے خاتمہ کے بعد آج تک کی کسی بھی حکومت کو ہم سوشلسٹ حکومت کے طور پر نہیں لیتے، ہم خود بھی، باوجود کہ وہاں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، لیکن ہم اسے اس طریقے سے نہیں آگے اس کی کرتے ہیں بات۔ یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، نظریاتی سوال ہے۔ نیپال ہو یا آج کا سری لنکا، 20ویں صدی پر غور کریں، پوری 20ویں صدی پر آپ کو فرانس، اٹلی وغیرہ میں کمیونسٹ پارٹیز کولیشن حکومتوں میں نظر آئیں گی۔ ان حکومتوں کو بھی کبھی سوشلسٹ عالمی تحریک نے بالشویک روایت کے معنوں میں، یعنی لیننسٹ نقطۂ نظر کے معنوں میں، سوشلسٹ ممالک یا ریاستوں کے طور پر نہیں لیا گیا تھا۔ نیپال ہو یا سری لنکا بشمول لاطینی امریکہ، سامراج دشمن تحریک کے نتیجہ میں بننے والی حکومتوں کو ہم ڈیموکریٹ اینٹی فیوڈل یا ہم ڈیموکریٹک حکومتیں سمجھتے ہیں۔ ڈیموکریٹ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ الیکشن نہیں صرف ڈیموکریٹ ہوتے ہیں، نہیں، اس کا ہمارے نزدیک ڈیفینیشن ہے کہ اینٹی فیوڈل جاگیردار دشمنی، اینٹی سامراج اور سیکولر، یہ 3 ان میں حکومتیں یا ریاستیں ضرور مانتے ہیں ہم ان ساری حکومتوں کو۔ سوشلسٹ یا کمیونسٹ حکومت ہونے کا پیمانہ یہ ہے
کہ موجود طبقاتی نظام کے خاتمہ کی طرف بڑھنے والی ریاستوں کو سوشلسٹ کہا جا سکتا ہے؟ ہم نے یہ سوال بار بار اپنی کتاب میں بھی اٹھایا ہے کہ انتخاب سے آنے والی حکومتیں، خواہ وہ کمیونسٹ پارٹی ہی ہوں کیوں نہ ہوں، وہ پہلے سے موجود بورژوا اداروں کو توڑ نہیں پاتے. یوں ہی بورژوا اداروں کو چھیڑنا شروع کرتی ہیں امریکی سامراج مقامی اداروں مثلا فوج وغیرہ کی مدد سے یا تو چلی میں آلندے کی طرح جان سے مار دیتے ہیں، ورنہ ایوا مورلس کی طرح کان سے پکڑ کر دیس نکالا دے دیتی ہیں فوجیں وہاں کی. امریکی سامراج جیسے ایران میں مصدق کے ہوا اور جس میں سب دنیا میں یہ واقعات ہوئے ہیں. دوسری صورت میں مغربی بنگال ہو یا نیپال، عوام کو ایک حد سے آگے کچھ دے نہیں پاتے کیونکہ وہ توڑ نہیں پاتے اداروں کو، تو لہٰذا ایک حد سے آگے وہ بڑھنے کی ان کی اجازت نہیں رہتی. جیسے نیپال ہو، عوام کو ایک حد سے آگے کچھ دے نہیں پاتے، وہ چلتا کرتے ہیں، وہ نکال دیتے ہیں ایسی حکومتوں کو، جیسے بنگال میں ہوا اور جس کو ہم آج نیپال کو زیر بحث لا رہے ہیں. آپ یہاں سوویت یونین کا سوال اٹھا سکتے ہیں. وہ ایک سوشلسٹ ریاست تھی جیسے آج چین، ویتنام، کیوبا، لاؤس، کوریا وغیرہ ہیں. سوویت یونین کی طرح کہیں بھی ناکامی ہو سکتی ہے، وجوہ مختلف ہوں گی، البتہ ہم انہیں سوشلسٹ حکومتیں، ریاستیں ضرور سمجھتے اور مانتے ہیں. جب تک سرمایہ دارانہ سامراجی نظام دنیا میں موجود ہے، امریکی سامراجی نظام سرمایہ دارانہ موجود ہے، ہار جیت لگی رہے گی. بائیں بازو کے کارکن کو ان سب پر خوب واضح ہونا چاہیے. ہمیں کوئی معذرت خانہ رویہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. سن 1848 میں مارکس اور اینگلس کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھتے ہوئے دستاویز کی ابتدا اس فکرہ سے کرتے ہیں کہ یورپ پر کمیونزم کا بھوت منڈلا رہا ہے. یہ آج سے کوئی 150 سال قبل اتنے منتا شاید. لیکن ٹھیک 2 سال بعد 1850 میں وہ بھوت غائب ہو جاتا ہے. یہ تمام مظاہر ہماری آج کی گفتگو سے باہر ہیں، ان پر بھی بات ہونی چاہیے لیکن پھر کبھی. اب ہم سیدھے 1872 پہ چلتے ہیں، جب مارکس اور اینگلس 1848 کی اسی دستاویز کمیونسٹ مینیفیسٹو کا دوسرا دواچہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آج یہ دستاویز یعنی 1872 میں لکھی جاتی تو مختلف آج یہ دستاویز لکھی جاتی تو کسی اور طرح لکھتے. وہ خود کہتے ہیں 1848 سے 1872 کے درمیان جو واقعات ظہور پذیر ہوئے، ان سب مارکس اور اینگلس کی گہری نظر تھی ان سب پر. اس سے مارکس اور اینگلس نے جو نتائج اخذ کیے وہ بھی اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. اس دوران پیرس کمیون ہوا بھی اور 72 دنوں میں ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑا. مارکس اور اینگلس کا پہلی دفعہ یہ یقین پختہ ہوا کہ محنت کشوں کی حکمرانی، مطلق حکمرانی سماجی جمہوریت کے بغیر اقتدار کی پائیداری قائم رکھنا ممکن نہیں ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نزدیک یہی وہ پیمانہ ہے جس پر محنت کشوں کی حکمرانی کو ناپا تولا جا سکتا ہے. اس دوران امریکی سامراج و دیگر سرمایہ دار ممالک سے لڑائیاں بھی ہوتی رہیں گی. یہ 20ویں صدی کے کسی ڈیموکریٹک، کرسچین، گرین، یورو کمیونزم، نیو مارکسزم،
सोशल डेमोक्रेसी वगैरह की किसी शक्ल और रंग बिरंगे सोशलिज्म या कम्युनिस्ट फलसफों को मेहनत कशों का दोस्त फलसफा या नजरियाती बुनियाद नहीं मानते। नेपाल में अफसोसनाक वाकयात बाबत कई एक नुक्ता नज़र और थ्योरीज मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। मसलन अमेरिका और इंडियन मुदाखलत, हमी एनजीओ, हमी नाम है, हमी बोला जाता है, उनकी अपनी जुबान में एक हमी एनजीओ जिसने पार्लियामेंट में उस दौरान सारा घेराव करवाया था। खैर ये भी एक थ्योरी है। हाँ, इससे वाकयात के मसलन अमरीकी और इंडियन मुदाखलत, हमी एनजीओ, करप्शन और बाएं बाजू की कारकर्दगी, मायूस कुन कारकर्दगी, ये भी बात है, ये कही जा रही है। और बेरोजगारी, तकरीबन 6 लाख से जायद नेपाली नौजवानों का रोजगार की खातर मुल्क छोड़ना, बैरून मुल्क भी बुरे हालात में मेहनत मजदूरी करना, जो नहीं छोड़ पाते उनका एक दूसरी तरह का दुख है। अशराफिया के बच्चों की एक इंतहाई गरीब मुल्क की दौलत के बलबूते पर अल्ले तल्ले काम, वो पेजरो लेकर बहुत सड़कों पे करते हैं ना, गीटे लगाते हैं। हम सब ये नुक्ता नज़र थ्योरीज दुरुस्त, ये सब नुक्ता नज़र थ्योरीज जुज़वी तौर पर दुरुस्त भी हैं जो हमने ऊपर की जिनका जिक्र किया है, और गलत भी। जमहूरी दौर बादशाह के खात्मा के बाद में बहुत कुछ बेहतर भी हुआ है। ये वक्त उन बेहतर इकदाम गिनवाने का नहीं है, लंबी हो जाएगी बात। सबसे बड़ा इनकलाबी कदम कई सदियों पर मुहित बादशाह का खात्मा है, जो कम्युनिस्टों ने हजारों जिंदगियों की कुर्बानी और जमहूरी रास्तों पर चलते हुए कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करके चंद साल कबल आज की नेपाली नौजवान नस्ल समेत मजमूई अवाम ने जमहूरी सुबह पहले बार देखी या दिखाई गई, पार्टियों ने दिखाई वहां की उसको। हम पाकिस्तान में बैठे महान तरक्की पसंदी के दावेदार होने के बावजूद इन सहूलतों का तस्वर भी नहीं कर सकते। ये भी दुरुस्त है कि बादशाह के खात्मा के बाद अवाम ने 2017 के इंतखाबात में बाएं बाजू को तकरीबन 75%, 2/3 पॉपुलर वोट दिया दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों को। इससे आप अवाम की लेफ्ट से उम्मीदों का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जितनी बड़ी उम्मीदें थी, इनका एक पसमानदा तरीन लैंडलॉक्ड बहुत बड़े गैर दोस्ताना पड़ोसी मुल्क के होते हुए चंद साल में बाहर आना मुमकिन ही नहीं था। यहां जरा रुककर 1964 तक सोवियत यूनियन का चीन के सबसे बड़ा दोस्त पड़ोसी होने को याद करें। किस तरीके से उन्होंने उनके इनकलाब को मुस्तहकम करने की जद्दोजहद भी की। जब नेपाल का लेफ्ट मौजूदा तबकाती निज़ाम को छेड़ भी ना पाए, छेड़ने या ना छेड़ने का की नीयत का सवाल तो बाद की बात है। इंतखाब के रास्ता से आया लेफ्ट दुनिया में कहीं भी तबकाती निज़ाम की तोड़ फोड़ नहीं कर पाया कभी आज। हर जगह किसी न किसी शक्ल में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हाँ, पहले मरहला ही में जब लेफ्ट को 75% वोट मिला था, उस वक्त कुछ बुनियादी इकदाम उठाए जा सकते थे। दरअसल इसे हम नेपाल में लेफ्ट की कमी कोताही कह सकते हैं। काबू पा लिया जाता तो एक हद तक कुल्ली नहीं कामयाबी मुमकिन थी। नेपाली लेफ्ट भी एक कबायली जागीरदाराना निज़ाम से उठा था। कबायली जागीरदाराना निज़ाम से जन्म लेने वाले लेफ्ट की जुबान पर गैरत, कबायली और फ्यूडल अना का मंत्रा बिरद की तरह हर वक्त रहता है।
یہ تمام دنیا میں جو یہاں ٹرائبل سسٹم سے لیفٹ اٹھتا ہے تو ان کا جاگیردارانہ ان کا رہتا ہے. یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا سب دوسروں کو کہنا بہت آسان ہوتا ہے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں نا، ان کا تجزیہ کریں گے وہ ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف غور کریں تب مشکلات بڑی دکھائی دیتی ہیں. کہتے ہیں دوسرے کے پاؤں کو سانپ ڈس جائے تو لگتا ہے کنڈا چبھا ہے، اپنے پاؤں میں کنڈا چبھ جائے تو لگتا ہے سانپ کاٹ دیا. سری لنکا، بنگلہ دیش یا نیپال ہو، ہر جگہ سرمایہ دارانہ یا طبقاتی نظام سے مایوسی اور مسائل کے انبار نے نوجوان نسل کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. اور یہ نوجوان نسل ہمارے جیسے ممالک، خاص طور پر جنوبی ایشیا میں آبادی کا ایک بڑا حصہ بن چکی ہے. سرمایہ داری اس نوجوان نسل کو زی جنریشن کا نام دیتی ہے. بہت چلتا ہے زی جنریشن. بول پن میں ہمارا لیفٹ بھی اسی اصطلاح کو چم چاٹ کر سینے سے لگائے پھرتا ہے، ہر وقت اس کی مالا جپتا پھرتا ہے، یہ جانے بغیر کہ یہ کس بلا کا نام ہے. سرمایہ داری اس اصطلاح سے کیا چھپا رہی ہے اور راتوں رات کیوں یہ اصطلاح ایجاد کی گئی، پوری دنیا میں سوشل میڈیا کی زینت بنا دی گئی، جبکہ جنریشن زی کا ایک حصہ سابق بادشاہ برندرا کی واپسی کے نعرے بھی لگاتا ہے. یہ ہے زی جنریشن. ہمارے نزدیک لیفٹ کی تمام تر کمیوں کوتاہیوں کے باوجود نیپال جیسے محلے وقوع اور غربت میں غرق ملک میں بائیں بازو سمیت کسی کے پاس الادین کا چراغ نہیں جو چند سال میں صنعتی سماج قائم کر دے. لیکن نیپال کے کمیونسٹوں کو اپنی غلطیوں کو نیپالی عوام کے سامنے مان کر درست کرنے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے نیپال کی عوام، خاص طور پر نوجوان نسل کو سچ بول کر اپنے اعتماد میں لینا ہوگا. انہیں ریاستی مشکلات سے ہر لمحہ آگاہ رکھنا لازم ہے. یہ بات صرف نیپال کے کمیونسٹوں کے لیے ہی نہیں ہے، پاکستان سمیت عالمی تاریخ کی ہر پارٹی اور فرد پر لازم ہے کہ عوام سے ہمیشہ سچ بولے. پاکستان کی حد تک تو ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے نقطۂ نظر کے مطابق، جن کو سارا دن بیان کرتے یا باتیں کرتے ہیں جن کے متعلق، ہاں اپنے نقطۂ نظر کے مطابق سیاسی نظریاتی پلیٹ فارم کا انتخاب بھی نہیں کرتے. یہ ہماری بے ایمانی ہے کہ ہم باتیں اور کرتے ہیں، پلیٹ فارم کسی اور پہ اس کی سارا دن مالا جپتے ہیں. ہم بورژوا پارٹیوں کے دم چھلا بننے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. پاکستان کے بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ انتخاب بھی نہیں کرتے. ہماری نظریاتی سیاسی پسماندگی ہمیں اپنی نظریاتی پوزیشن کی اولیت کی بجائے ذاتی دوستیوں، دھڑے بندی کے شوق میں غلط جگہ غلط پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں. نظریاتی پوزیشن کو پسے پس ڈالتے ہیں. یہ سب کرتے ہوئے ہم کبھی شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ہمیں شرم بھی نہیں آتی. جبکہ مارکس نے 1843 میں آرنلڈ روگے کے نام خط میں شرم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خود سے ایک انقلابی ترقی پسند کیفیت کا نام ہے. کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو کوئی آدمی کے میں اتنا ضمیر ہوتا ہے تو وہ جب کوئی نہ کوئی باقی ہوتا ہے جب وہ شرم کسی بات کی محسوس کرتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ شرم محسوس کرنا خود ایک انقلابی قدم ہے. اس کو سراہنا اور اس کو فخر سے مطلب اب
چونکہ آدمی شرمندہ ہوا تو غلطی درست کرے گا نا، ورنہ ڈٹائی سے اپنا وہ کرتا رہے گا عمل. یہ مارکس نے آخر پہ یہ بات کہی ہے کہ شرم کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ خود سے ایک انقلابی اور ترقی پسند قدر اور کیفیت کا نام ہے. بہت شکریہ رانا صاحب. تو اس سے پہلے کہ بھی آپ کو سوالات کی اجازت دی جائے، ایک تھوڑا سا بریف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک تو نیپال جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کے جو 7 ملک ہیں ان میں شامل ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کا جغرافیائی بہت قریبی تعلق ہے، ساتھ کا بھی وہ ممبر ہے. دوسرا اس حوالے سے جو کچھ وہاں ہوا اس کی اہمیت ہے کہ چند سال پہلے تیونس سے جو بات شروع ہوئی تھی سپرنگ بہار والی، وہ چلتے چلتے پھر انڈونیشیا، پھر بنگلہ دیش، پھر سری لنکا، اور اب نیپال میں وہ ایک ہی سٹائل اور ایک ہی پیٹرن جو ہے وہ چل رہا ہے. اور 250 سال کی بادشاہ کے بعد وہاں 2008 میں الیکشن ہوا، اور اس سے پہلے جو 2 بڑی کمیونسٹ پارٹیاں ہیں وہاں، ویسے وہ 8-10 لیفٹ کی پارٹیاں ہیں. جو ماؤسٹ پارٹی ہے وہ مسلح جدوجہد کر رہے تھے، 25,000 کی آرمی تھی ان کے پاس، اور جو دوسری پارٹی ہے وہ پارلیمانی پالیٹکس پہ جدوجہد رکھتی تھی، ایمان رکھتی تھی. تیسری وہاں پہ نیپالی کانگریس ہے، اور چوتھا فیکٹر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بادشاہ کے حامی اور بادشاہ کی بحالی کا جو عنصر ہے، جس کو ایک سیاسی پارٹی بھی لیڈ کرتی ہے، جو پچھلے الیکشن میں جس نے 13 سیٹیں بھی لیں، اور فوج اور سپریم کورٹ کا بھی وہاں ایک رول ہے. اور یہ دونوں ادارے بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جو بادشاہ کی بحالی کے حامی ہیں. تو اس پہ بات آگے چلتی رہے گی. اب آپ کو سوالات کی دعوت ہے. جی یہ اب جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ اپنے سوال کو ذرا مختصر رکھیے گا، پیرلل تھیسس بھی نہیں دینا اور پیرلل گفتگو بھی نہیں کرنی. اور اگر مضمون کے پرسپیکٹو میں کوئی کرٹیک بھی ہے تو اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں. یہ مضمون آپ کو کیسا لگا، اس کی تحسین کی جا سکتی ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اور پلس آپ سوال کر سکتے ہیں صاحب صدر کی اجازت سے. میرا سوال ہے سر، آپ لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ وہاں 7 پارٹیاں ہیں جنرل، تو کوئی ماوسٹ ہے، کوئی چاننسٹ ہے، کوئی. تو میں پروفیسر یوسف حسن صاحب یہاں آتے تھے تو ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا سر یہ ہمیں یہ چاننسٹ، ماوسٹ، چاننسٹ ان میں پڑھنے کی بجائے ہمیں مارکسزم کی بات کرنی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، مارکسزم تو فلسفہ ہے، ہمیں مارکسزم کی بات نہیں ہے، ہمیں صرف جو کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھا ہے اس کے لیے اسٹرگل کریں. ہمارا جو مشن ہے تو یہ سب کا مشترکہ مشن ہے. تو یہ علیحدہ علیحدہ پارٹیاں کیوں بنتی ہیں، یہ اکٹھے کیوں نہیں کام کرتے؟ یہی نائب صدر پہلے سب سوال لے لیے جائیں اور اس کے بعد بات کی جائے. جی جی یا الگ الگ جی ٹھیک. دیکھیے اس بات کو ہم نے یہ لیفٹ اتحاد کا ایک اسکیپ بن گیا ہے ان لوگوں کے لیے بنیادی طور پر جو کسی تنظیم کے ایک جگہ اس کی جو ہے جو کسی تنظیم کے اندر ڈسپلن کے اندر کتاب میں لیفٹ اتحاد کے نام سے بلکہ ایک عنوان ہی اس کا یہ ہے کہ ہمیں لیفٹ اتحاد کی عیاشی فیشن یہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے نزدیک دیکھیں یہ دنیا میں لینن کے ٹائم پہ مینشوک، بولشوک
ट्रॉट्स्की, गुलाम लोग मौजूद थे और दुनिया भर में ये सिलसिला हमारे यहाँ हमें बजाय इसके कि हमने भी कहा है कि भाई जब इसको छोड़कर हमें चाहिए कि हम जो है जो लोग तंजीमों से बाहर बैठे, ये किताब में मौजूदा दोस्त पढ़ेंगे तो उसमें तंजीम हम आगे करते रहेंगे, तो हमें चाहिए कि हम उसमें तंजीमों के अंदर जाएं, उनकी एक आवाज अकेली की बजाय वो एक तंजीम की आवाज बनेंगे। और दूसरी बात जो है वो स्ट्रेंथ बनेंगे उन तंजीमों की। ये कमजोर तंजीमें जब तक इतनी कमजोर रहेंगी उस वक्त तक ये कमजोर होने का अलग एक वजूहात है, वो उसको अलग सवाल है। तो लिहाजा इसमें दुनिया भर में हिंदुस्तान हमारे मुल्क की कितनी बड़ी मूवमेंट है, हुकूमतें भी बनाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वहां कोई 10 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। तो ये होता है दुनिया में कहीं एक जगह भी। आज के उसमें 2 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, बड़ी 2 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो भी क्या होगी क्या नहीं होगी। तो लिहाजा ये इन चीजों की को स्केल बनाकर या इस चीजों की आग में हमें मूवमेंट से बाहर रहना। मूवमेंट से कहने का मुराद है कि हम नहीं कहते कि फलां पार्टी में चले जाए, हमारी पार्टी में आ जाए, जब फलां में चले। हमारी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है सब दोस्तों से, बल्कि इस फोरम की विसातत से क्योंकि आवाज बाहर भी हमें वो किया जा रही है या जाएगी, तो हम सब लेफ्ट के दोस्तों को बार बार हमने किताब में लिखा है कि भाई उन्हें अपनी पसंद की किसी भी जमात में चले जाना चाहिए जो उनके करीब तरीन नजरियात के वो समझते हैं। दूसरी बात, आइडियल शक्ल कहीं भी नहीं होती। अगर हम कहें कि हमारी पार्टी आज आइडियल शक्ल में है तो वही गलत है। आइडियल होती जिस तरह नहीं होती, उसको जद्दोजहद से नकारते चले जाएंगे, तो वो एक अमल है। ये हमारे नजदीक मैं 2011 में गया था काठमांडू, तो उस वक्त जो हमारी सैप कॉन्फ्रेंस थी सत्यापाल इंडिया से, तो उस कॉन्फ्रेंस में हमने शिरकत की थी। तो वहाँ जितने मेजॉरिटी थी माओइस्ट थे, माओइस्टों का बड़ा गलबा था। पूरे तमाम जितने जो वर्कर थे, जितने भी तमाम लोग थे, वहाँ ये देखने में आया। फिर उनसे बात की थी उससे पहले जो 2008 तक 2006 से एक सिलसिला किंग्स के खिलाफ जो चला था, वहाँ भी आपको याद होगा कि 2 या 3 किंग तब्दील हुए थे। ठीक है, उसका बेटा आया था, तो उसके बाद आया था, लेकिन वहाँ माओइस्ट जो थे, तमाम डोमिनेशन जो थी माओइस्टों की थी, वहाँ पे मार्क्सिस्ट बहुत कम थे। यानी काठमांडू पूरा देखा जाए तो एक सिटी, और वहाँ पर जो जितना भी मैंने मुलाकात हुई जो लोगों से और भी गए कुछ इलाकों में, तो वहाँ देखा कि टूरिज्म का जितना भी हिसाब किताब है सारा टूरिज्म के ऊपर मैशत चलती है वहाँ की। हमने सवाल मुबारक भी किए उससे, यानी हमारी जो मैशत का दारो मदार है सारा टूरिज्म पर है। और टूरिज्म के अंदर जो फॉरनर जितने भी आते हैं वहाँ पे आपको भी मालूम है, जो क्लब है, पब है, ये है, तो वहाँ की मैशत का जो सिलसिला था उन्होंने 35% हमारे यहाँ जो आमदनी है हमारे मुल्क को सिर्फ काठमांडू प्रोड्यूस करता है। तो मेरा ये सवाल एक तो ये फिल्म में हम बात के क्लियर कर लें कि जिसको हम माओइस्ट कहते हैं वो मार्क्सिस्ट भी है, वो एक और थोड़ा छोटा मोटा कोई मुख्तलिफ डिफरेंस है, लेकिन वो भी मार्क्सिस्ट। एक बात तो ये है कि मार्क्सिस्ट और माओइस्ट को अलग अलग चीजें थी। हाँ, उनकी अपनी अपनी बात चीजों पर तरजीहात का सवाल नहीं दुनिया में होता है। मतलब ज्यादातर माओइस्ट एक आर्म स्ट्रगल जिन इलाकों में, आर्म स्ट्रगल भी मखसूस इलाकों में हो सकती, मैदानी इलाकों में उन्हीं तौर पर ढूंढते नहीं। मैं बस ये कोई एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ। तो आपकी बात पर आपका सवाल क्या है? एक तो आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि जिनसे भी मुलाकात हुई हमने उनसे पूछा कि मार्क्सिस्ट कितने, उन्होंने कहा यहाँ तो बाहर के इलाकों में कुछ लोग हैं मार्क्सिस्ट, लेकिन जो सिटीज जितने हैं ना बड़ा वो उनका जहाँ पार्टियां ऐसे ध्यान दे देती हैं जब एक दूसरे के बारे में
छोटी मोटी बात, वरना हम वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हम माओइस्टों को और मार्क्सिस्टों को एक समझते हैं, ये बात तय है। जी पहले आप करें फिर आप। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब नेपाल में एक कम्युनिस्ट हमारे दोस्त इक़्तिदार में थे, उन्होंने क्या रोल अदा किया। दूसरा ये है कि लोग उनसे अगर मुस्लिम होते तो इनके ऐसे ही कहीं ना होता। अब जो बात जो देखने वाले लोग हैं, जो देखते हैं कि लेफ्ट के लोग वहाँ पर आए और इनके वो इक़्तिदार में थे, उन्होंने ऐसा क्या रोल अदा किया कि जनाब लोग बाहर आ गए। दूसरी बात ये है कि उनका जो लोगों का गुस्सा है वो किसी पार्टी ने नहीं ट्रेन किया, वो वहाँ खुद बाहर आ रहे ना। कोई ना कोई ऐसा वाक़या बन जाता है जिसकी वजह से लोग बाहर आ जाते हैं और बजाय किसी पार्टी के हैं। आप किसी पार्टी को इसका नहीं क्रेडिट दे सकते कि ये पार्टी ही दे गई, ये भी नहीं है। अब ये चेंज जो आ रहा है, ये तब्दीली जो आ रही है पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ तो एक्टिविटी रूप में जा रही है, लेकिन हमें इस तरह से दबाया जा रहा है, इस तरह से दबाया जा रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं बाहर, अब पार्टी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन एक तब्दीली और पाकिस्तान में लोग मांगे 9 मई के हवाले से बेशक वो इन लोगों ने खुद क्यों ना कराई हो। ये इंकलाब आप कहाँ देखते हैं? क्या हमारा इंकलाब रास्ता उल्टा है या बढ़ेगा या तो आगे चल के क्या होगा? नेक्स्ट जी एक नहीं ये भी कर लें, ये भी करें, इनको भी करवा आगे कर जी करें। सर मेरा सवाल अरब स्प्रिट से कि तकरीबन 2010-11 में अरब स्प्रिट स्टार्ट हुई है यूएस से, जैन आबिदीन से, वहाँ से होती हुई यमन और यमन से फिर मिस्र और मिस्र से फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, सवाल ये है कि देखिए जितनी भी इंकलाबात आए, इन इंकलाबात ने समाज को इंतशार दिया है बजाय इस्तेहकाम के, और ये इंकलाब की जो बुनियाद थी वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, आवाम मुतमईन नहीं थी, आवाम को रोटी नहीं मिल रही थी, या कुछ मसाइल थे, या वो मौजूदा गवर्नमेंट से उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे थे, तो वो बाहर आए। जब बाहर आए, इंकलाब आया, तो उस इंकलाब ने स्टेबिलिटी ले ली, क्योंकि वो आए स्टेबिलिटी के लिए थे। तो तजर्बा ये है कि जैन आबिदीन का देख ले, यमन के हाल देख ले, उसके बाद जितने भी आए हैं उन ममालिक के हालात अब पहले से ज्यादा कशीदा है। सवाल ये है कि इंकलाब है वो इंतशार क्यों देता है, इंतशार का बायस क्यों बनता है बजाय कि वो इस्तेहकाम दे। मैंने सवाल याद रह गया है सिद्धू साहब, मैंने उत्तर दे रही। पहली बात ये है कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम यूनेस हो या अरब स्प्रिंग के जो भी वाक़या हम उन्हें इंकलाब नहीं समझते। तो अब देखिए ना कि सदियों की कहा, मतलब सदियों कह लीजिए, क्योंकि एक प्राइवेट सोसाइटी है और वो बादशाह से बैठी है, जो भी पैदा हो रही है वहाँ पे अपने वक्त से पैदा होनी है ना मिडिल क्लास, तो उनकी जो रूहिए हैं, जो उनकी सतह नफ्स है, जो गुनाह है, जो बात कहने का, ये उसका इजहार तो होता है, लेकिन अब वो इंकलाब की एक खास मानी है जिसके लिए एक ऑर्गेनाइज पार्टी, वहाँ तो कोई ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं, एक नजरिए, एक ऑर्गेनाइज पार्टी। और हम तो नेपाल की तब्दीली को भी इंकलाब उन मानों में नहीं कहते, इसमें अपने मजमून में कहा है। ये सिद्धू साहब का सवाल ये था कि आगे आप वाला है आपका, तो ये है कि वो उसको अलग से हम बैठेंगे, यानी जो 2 सवाल कर रहे हैं, हम एक निश्चित हट के आज नहीं, कल परसों आपस में अलग से इस फोरम से बैठ के लंबी गुफ्तगू करेंगे। सिद्धू साहब आपका सवाल। मैंने सवाल ये किया था जी कि वहाँ पर अवाम ने, लोगों ने लोगों को रद्द करके, हाँ ठीक है आपकी बात। पहली बात ये है कि पहली बात उसको यदि एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, छोटी नहीं थी कि 4 सदियों से ज्यादा कर मुहिम बादशाह का खात्मा करके एक जमहूरी दौर का आगाज हुआ। अब हुआ उसमें क्या है, ये जरा समझने वाली बात है कि जिसको हमने अपने मजमून में कहा है कि अगर वो
1917 के इंतखाबात में कोई काम उठा लेते तो वो वक्त एक रोमांस का टाइम था और जद भाई कुछ इकदाम जा सकते। वहां पर ये है कि भाई बहुत बड़ी सीटें जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी पर आती है। तीनों पार्टियों को, तीनों बड़ी पार्टियां उनमें वो बच जाती है। कुछ डायरेक्ट आती है, बड़ी तादाद मुतनासिब नुमाइंदगी भी इन्होंने रखी हुई है। एक तो कोई एक पार्टी जिन बुनियादी आईनी तब्दीलियों की जरूरत थी, चूंकि वो उस तरीके से अदारे या फौज या प्लान उनके कम्युनिस्ट पार्टियों दोनों के अपने भी इख्तलाफात आगे आए। मसलन बड़ा जिंदा पहले आया, अगर हमला साहब आप उसमें करेक्ट कर दें, आप ज्यादा बेहतर मेरे से लग रखते हैं, तो बड़ा जिंदा पहला जो कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट का सरदार था, जो जद्दोजहद करते थे, मुसल्लह जद्दोजहद करते रहते, तो उनका एक बुनियादी मुतालबा था कि ये जो 35,000 की या जितनी आर्मी है इसको रेगुलर आर्मी में इंडक्ट कर दिया जाए। तो उसमें कांग्रेस ने, इंडिया ने, दुनिया में सब ने कांग्रेस, क्योंकि उनके पास अकेलों के पास में किसी नहीं थी, दूसरी कांग्रेस पार्टी भी मुखातिब करती थी यकीनन, तो वो लोग इस किस्म के इकदाम बुनियादी ना उठा पाए जिनको आप कहते हैं कि भाई यही हमारा आखिर में यही कहना है कि जब इंतखाबात से पार्टियां आती है तो वो अदारों को तोड़ नहीं, मतलब फौज को तोड़ नहीं पाती, अदालतों को तोड़ नहीं पाती, बाकी माली चीजों को नेशनलाइज नहीं कर पाते। आपने तो देखा है कि भाई 1973 में अलिगढ़ में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या हुआ, पेरू में क्या हुआ, जनूबी लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, मिस्र में क्या हुआ, वो कम्युनिस्ट हुकूमतें नहीं थी लेकिन कांग्रेस के हुकूमतें तो थी ना, इंपीरियलिस्ट हुकूमतें तो थी, एंटी अमेरिका हुकूमतें तो थी। वो अब जब देश को इसने नेशनलाइज किया तो उन्होंने उसको बाहर मारा। जो तब्दीलियां आई इसी तरीके से कासम की जो है जो था वो इसका इराक में वो बुनियादी तब्दीली अमरीकी साम्राज्य, आपको एक बात को एक डॉक्यूमेंट है वो मैं कर भी दूंगा। 1920 में MI6 ने जो बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने कहा, जब 1917 में इंकलाब आ गया तो उसमें शायद मैं इस किताब में हवाला भी दिया कि भाई उसका इसमें दिया हुआ कि उसने ये बाकायदा अपना थीसिस मकाला या अपनी एक नुक्ता नजर दुनिया में दिया कि अब हमें मजहब को सियासी टूल के तौर पर करना होगा मिडिल ईस्ट में। इसके लिए ये MI6 का डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हमने इसमें दिया है, उसका हवाला दिया है। तो लिहाजा ये सारी चीजें जो है ना ये, लेकिन आप मैंने खुद ने सवाल उठाया है कि आप कहेंगे कि जी सोवियत यूनियन में तो सब कुछ ठीक है ना, वहां बुरा, वहां और फैक्टर्स हैं, उसको अलग से हम बिल्कुल करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आज उसकी इतनी लंबी बात मुमकिन नहीं, क्यों आज का मौजूद ही नहीं है। जी कमेंट, माशाल्लाह बड़ा अहम सवाल हो मैं थोड़ा जिहा सर अपना ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। नेपाल की जितों तक सूरत हाल जो है उसके बारे जाने हुए नेपाल के कोई भी जी पॉलिटिक्स शुरू हुई है ना वो इंडिजिनस रूट्स नहीं है। वो सब तो पहले नेपाल की कांग्रेस पार्टी बनी और मजेदारी की गल है कि कांग्रेस पार्टी नेपाल के भी बड़ी कलकत्ता नेहरू दौर 1948 बनी सी और सेम टाइम इंडिया ने जरा वो किया कि जिस तरह सिकम उन्होंने कोशिश की कि असं अपने नाम शामिल कर लीए, सेम उन्होंने डिजाइन से नेपाल को भी शामिल कर, लेकिन वो होया कि जिस तरह इंडिया ने नेपाली कांग्रेस बना के उन्होंने नेपाल के लॉन्च किया, चाइना क्योंकि टसल उन्होंने शुरू हो गई सी, चाइना ने जो माओइस्ट ग्रुप बनया इनू जरा ना उत्थे स्पॉन्सर चाइना नहीं
ਜਦੋਂ ਮਾਓਇਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੈਨਿਨਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਓਇਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਮ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੈਨਿਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਪੜਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੁੱਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ आप सवाल बनाए ना मैं सवाल बिल्कुल खत्म करना सवाल मेरा जी कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट और कांग्रेस इन्हें मिलकर इलेक्शन लड़े इलेक्शन के इलेक्शन का नतीजा है जो माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का इतिहास छड़ के मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी उन्होंने मिलकर वोट पड़ाई और लेकिन खत्म हो तो पहले ये होया कि गवर्नमेंट खत्म हो गई मैं बिल्कुल मैं दस रहा कि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੈਨਿਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ दूसरी मार्क्सिस्ट पार्टी का हटाल करके हुकूमत बढ़ाई फिर दोनों के इख्तिलाफात शुरू हो गए फिर कम्युनिस्ट पार्टी शुरू हो दोबारा कांग्रेस का मेरा सिर्फ ये है ज़्यादती जगह अब हम उसी अपनी उसूल के विच क्या कि नजरिया उभरी है सारे मार्क्सिस्ट में लेकिन शुरू के आने ने क्या जो तजादात चलने हो इख्तिलाफात आपस चलने हो बुनियादी तौर पर एक सियासत जी है लोगों की फिल्मेशन जी बनती है इंसानों की एक साइकी है ना अपनी कुछ देर के लिए किसी चीज़ ना होते हैं गल ये कि क्या जो यह बड़े जी सूरत हाल है सिर्फ नेपाल किसी नजरिए के नाल कोई इंसान की साइकी एफिलिएट होती जो यह तजादात होंगे तो किवें अपील करेगा किवें जड़ी है ना वो होएगा कि कोई अपनी उम्मीद है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ कैसा है ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਵਾਪਸਤਾ ਕਰਨ जी या अच्छा जी प्लीज जी 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 देखिए आप खुद हमने खुद कहा है ये बात कही है मतलब जो इस पे 17 साल में क्या 9 मुद्दे बदले हैं सियासी हाँ 14 मुद्दे बदले अब जो है कि अगर आप हम ये समझे कि जिसको हमने कहा है कि वहां पर जो इब्तदा हुई है उसमें उसको अदम इस्तेहकाम जो फ्रैक्चर लफ्ज बना था कि फ्रैक्चर हमेशा मिलते रहेगा। एक दूसरी बात हमने खुद कही है कि भाई वहां की कम्युनिस्ट पार्टियों की खुद एक रिप्रेजेंट दूसरी बात आपने जो कही है कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस कहाँ बनी क्या हम कम्युनिस्ट पार्टियों को जिनको आपका कहना है कि जी लाख फलानी स्पॉन्सर किया आप लिख सकते क्या प्राचीनता या कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट मुकामी लोगों पर मुश्किल थी। लोग तो आज तक सब कहते हैं ना जी कि कम्युनिस्टों को दुनिया भर में वो गदर जो है वो सुर्खी करता था नीति साम्राज्य यही सब कुछ करते रहे प्रोपेगेंडा होता रहा और ये बात जो है आपकी
कि फलां को फलां ने स्पॉन्सर किया और ये हम इसको नहीं, इस तरह नहीं देते। हमारी एक इंटरनेशनलिज्म जो है वो एक अपनी जगह चीज है, उसको हम बड़े फख्र से उन कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट जो होते हैं वो इंटरनेशनलिज्म खुद उनका एक फलसफे का हिस्सा है। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि नजरिए के साथ, भाई लोग चिली में नजरिए के साथ भी आए थे। लैटिन अमेरिका में आज जितनी एंटी इंपीरियलिस्ट लड़ाई हो रही है वो नजरिए के साथ पिटपिट से हो रही है। तीसरी बात, हम यहाँ बैठे हैं तो किसी न किसी कोई इंसान को पता हो या ना पता हो, जिसको पता होगा उसका शौरी लफ्ज कहेंगे, जिसको नहीं पता होगा उसको गैर शौरी, किसी न किसी नजरिए पे कमिटमेंट उसकी होती है। एक बात। दूसरी बात है कि हम वहां पर मायूसी हुई है लोगों को, और हमने अपने मजमून में कहा कि ये बात तो रुकी नहीं है कि नहीं, वहां लोगों को जो बात वहां के सिस्टम के अंदर उनकी अपने के अंदर वो मौजूद थी, वो मौजूद ही थी, तो ये देखना पड़ा ना। ये सूरत पैदा हुई है, इसमें नीति साम्राज्य का मंतखब, इंडिया का मंतखब, कांग्रेस तो वहां बन सकती थी। कल आप कहेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी और पाकिस्तान में नहीं बनी थी, इंडिया में बनी थी, लेकिन क्या वो लोग, ठीक है उसमें बहस हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है, ताकि कुछ जी आबिद साहब एक सवाल रह गया, बस आखिरी सवाल। सिर्फ मैं थोड़ी सी इनकी वजाहत कर दूं, करेक्शन कर दूं। एक तो ये है कि भाई नेपाली कांग्रेस और माओइस्टों ने मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ा, लेफ्ट अलायंस था और एक डेमोक्रेटिक अलायंस था। डेमोक्रेटिक अलायंस को नेपाली कांग्रेस लीड कर रही थी, और जो लेफ्ट अलायंस है उसमें 8 लेफ्ट की पार्टियां थी जिन्होंने अलग अलग इलेक्शन लड़ा, और 17 के इलेक्शन में कम्युनिस्टों ने और लेफ्ट अलायंस ने 174 सीटें हासिल की, और 2022 के इलेक्शन में 110 सीटें लेफ्ट अलायंस ने हासिल की, और नेपाली कांग्रेस ने 89 सीटें ली। दूसरी बात यह है कि प्रचंडा कांग्रेस जो है या उनकी पार्टी वो प्रो चाइना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो माओइस्ट हैं। उसी तरह जैसे फिलिपाइन के या बाकी बहुत सारे माओइस्ट हैं जो चीन की पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं, और जो माओइस्ट पार्टी है उसका सबसे बड़ा काम जो वहां था कि वो इंडिया और चीन के दरमियान एक बैलेंस कायम करना चाहते थे। अलबत्ता जो यूएमएल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, वो प्रो चाइना है, इसलिए थोड़ी सी वजाहत थी। जी आबिद साहब। दो तीन बातें इस रेफरेंस में की जा सकती हैं जो राणा साहब ने की है या मुस्लिम बताया। एक तो ये कि ये तमाम ये दोस्त ये समझते हैं कि माओइस्ट जो हैं उन्हें चाइना की हमायत हासिल है, ये बिल्कुल गलत है। चाइना कहीं भी किसी माओइस्ट पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो ये पहली दफा जब बादशाह का खात्मा हुआ था, कम्युनिस्टों की वहाँ हुकूमत आई थी, तो चाइना उनकी माशी मदद करता या उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देता, जैसे पहले रशिया किया करता था। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आज के इस मजमून में दो चीज़ें सामने आती हैं। एक ये कि जब बादशाह का खात्मा होता है उस वक्त का काम सराहते हैं कम्युनिस्टों की जदोजहद को कि वो उन्होंने बादशाह का खात्मा कर दिया। जब दूसरा फेज है कि वो उस पर अपने नज़रिए को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, यानी जो आप बार बार कह रहे थे कि अदालतें नहीं तोड़ सके, तबकाती निज़ाम का खात्मा नहीं कर सकते, जो कम्युनिस्टों पर हादसा होता है तो वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये इनकलाब को नहीं था। अच्छा, अब उसके बाद तीसरा फेज जो है वो उसके आगे बाद जब ये पार्लियामेंट बनती है, आप कहते हैं, आपने मार्क्स का भी हवाला दिया कि इलेक्शन लड़के जो तब्दीली आएगी वो तब्दीली जो है कम्युनिस्टों वाली तब्दीली नहीं होगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये उसने पेरिस की मीटिंग का जी आपने हवाला दिया उसकी, तो ये तो बहुत वाज़ेह हो गई पिक्चर कि वहाँ की जो सूरत हाल थी वो फिर वही इनकलाबी पार्टी की वो सूरत हाल नहीं। मसलन मैं पहला उलट मिसाल दे रहा हूँ
कि तोता पार्टी के लोग मिलकर ईरान में मुलाजिम के साथ लड़ रहे थे। यहाँ कम्युनिस्ट डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ कम्युनिस्ट डोमिनेट नहीं कर रहे थे, मुलाजिम डोमिनेट कर रहा था। मुल्ला आया, उन्होंने तोता पार्टी को ही मारा, अपना निज़ाम चलाया, अपने अदारे बनाए, सारा कुछ किया। वो तो कामयाब हो गया मुल्ला ईरान में, यहाँ नहीं हो सकता। अच्छा, अब कहीं ये ऐसा मामला तो नहीं है कि हमारे इंडिया के कम्युनिस्ट हों, ज्योति बासु या बुल्गार में काफ़ी उनकी हुकूमत रही है, या ये कहीं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह की कम्युनिस्ट पार्टी में तो नहीं मुझे तो यही लगता है कि इसके आपके नतीजे से तो यही अच्छा, चूँकि एक रवायत है इस इरा में, इस इलाके में, इरा कह रही हूँ इस इलाके में, कि झारखंड वगैरह वहाँ भी माओवादी है, वो पहला मिलिटेंट है। और अगर इस वक्त कहीं कम्युनिस्टों में कभी मिलिटेंट है तो सिर्फ माओवादी है, लेकिन उन्हें चाइना की सपोर्ट हरगिज़ नहीं है, ये मुगालता दूर कर लेना चाहिए। तो मैं ये आपकी इस गुफ्तगू से जो ये नतीजा निकलता है, हम डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? ये हमजा साहब के लिए ये सवाल है, हम डिफेंसिव क्यों हो? सही है। दूसरा सवाल, इस पर भी आप दोस्तों की राय जानना चाहेंगे कि अब दुनिया भर में तो ऐसा रवाज नहीं है कि आप मिलिटेंट तरीके से लड़ के आप इनकलाबी पार्टी कर रही है तय है। वजह कि जो वहाँ के जो अपोनेंट आपके मुखालफ हैं वो सारे रूस की तरह के नहीं हैं, या जो माओ का इनसे मुकाबला है। अब वो जदीद, अब वो जाके नहीं लड़ना पड़ता, यहीं से बैठे बटन दबाते हैं और आपके वो सारा कुछ आपको तबाह कर देंगे। मजाइलों की ये जदीद जो टेक्नोलॉजी की लड़ाई इंडिया के साथ एक रहसन हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपके पास पैरेलल टेक्नोलॉजी नहीं है, पैरेलल सरमाया नहीं है, पैरेलल इनकलाबी पार्टी नहीं है, तो फिर आप मिलिटेंट तरीके से भी नहीं कर सकते। तो फिर कम्युनिस्टों के पास हल क्या है? मैं उम्र के इस हिस्से में थोड़ा सा छोटा हूँ आपसे, राणा साहब, उम्र में थोड़ा सा छोटा हूँ आपसे। अब उम्र के इस हिस्से में मैं सोचता हूँ कि हमारे पास हल क्या है? क्या हम फिर वही हल तो सोशल डेमोक्रेसी की तरफ चले, वहाँ सर दे रहे, या हम मतलब है कि जो सोशल राइट्स, ये जो जमहूरियत हो गई या माँ के जैसी, अब जिस जमहूरियत को आप आइडियलाइज कर रहे थे, सराह रहे थे, आइडियलाइज सराह रहे थे, हम तो सेंट्रलाइज डेमोक्रेसी के मानने वाले हैं ना। तो अब जिस वो तो सरमाया करना जमहूरियत है, वो तो बंदोबस्ती जमहूरियत है, वो तो मैनेज डेमोक्रेसी है, वो तो हमारी डेमोक्रेसी है ही नहीं। जैसे पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, जो बांग्लादेश में हो, जहाँ जहाँ ये मामला हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सरमायादारी का बहरान अपने आखिरी बात है, सरमायादारी का बहरान अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है, अपनी जो बहरान की आखिरी हद है, और उन्हें कोई इस तरह कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। और आवाम जो है, जिसे अजीज जनरेशन कह रहे हैं, आम जो नौजवान नस्ल है, लोग अपनी इत्मीनान का शिकार है, उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, और लेकिन उनको नजरियाती तौर पर वो नजरियाती असले से लैस नहीं है, और वो उस गुस्से का इजहार हो रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ, इस पर आप बताएं कि क्या है, आप दोनों दोस्तों से ये सवाल है। अच्छा, मैं थोड़ी जी एक चीज़ जी है ना, एक गल कर रहा हूँ, देखो फिनोमिना जो है ना, अज का फिनोमिना मैं भी गल की इतने फिनोमिना प्रो पीकिंग और प्रो मास्को रहा है, इस करके वो कहना नहीं मैं पहले कह दिता कि अज का जो चाइना का अज की चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का भी कोई नजरियाती वोट नहीं, मुआशी वोट ने सारे फोरम से लगे हुए, लेकिन जड़ा ना वो अपना दूसरा है ना, मैंने थोड़ा सा हल्का जवाब दिया था। चंदा और कांग्रेस ने मिलके चले तो ठीक है। राजा साहब, एक सवाल बताइए कि नेपाल था वो बर्थ स्टेट है इंडिया का, बर्थ स्टेट थी इंडिया की, के जमाने से पहले से भी, और 2022 में जो इलेक्शन हुआ है अभी कांग्रेस का, तो उसमें उससे पहले भी मौजूद जो थे उन्होंने ही इसको जो है कम्युनिस्ट बनाया, या जो लोगों को शक्ल दी वो, क्योंकि इसलिए नहीं कि चाइना ने सपोर्ट किया था, क्योंकि बफर स्टेट इंडिया का था,
बगैर वीडियो के लोग जाते थे बिहार से उधर से। चले चले वो तारीख की लंबी बातें उसमें करते हैं। एक तो जी पहली बात ये है कि पीछे हमारा बहुत वाज़ेह नुक्ता नजर है चीन के पास, और हमने एक मजमून में लिखा था। एक तो आप दोस्त जो है ना, हमें मिला है कि हमारे अपने याद ना पड़े तो हम क्या करें। तो उसमें लेनिन क्या अंग्रेजी का वॉल्यूम से लेके उसमें जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे इस पे है, लेकिन वक्त को चाहिए। मैं भी निकाल के पढ़ देता हूँ कि जो उसको चाहिएगा नहीं देता हूँ आपको दोबारा नहीं। जब आप पढ़ते हैं आप समझते हैं ये तो उनका है सोशल डेमोक्रेसी पे, तो आपको मैं चले जस्ट जोक हो रहा है। दूसरी बात है कि चीन के बारे में ये है हमारा बहुत वाज़ेह कि नहीं, चीन एक इस तरह हमारे मैनिफेस्टो में लिखा कि इश्तराकियत पजीरी की तरफ गामजन है। हम उसे नजरियाती तौर पर एक सोशलिस्ट मुल्क के तौर पर देखते हैं और समझते हैं, और हम उसे डिफेंड करने के लिए बड़े जोर से और उसको उसमें डिबेट करने के लिए तैयार हैं। बाकी कुछ बातें करेंगे हमजा साहब। दूसरी बात है कि बाकी कुछ से निकल जाती है बातें नजरियाती तौर पर, क्योंकि प्रॉब्लम ही एक है। हमने अपने गुफ्तगू में कहा है कि हम नजरियाती तौर पर अपने आप को धोखा देते हैं। हम नजरियाती तौर पर बातें कुछ करते हैं, प्लेटफॉर्म पे कहीं होते हैं। अब देखिए ना, एक आप में मौजूद है बस 100 सवाल 150 सवाल करके उससे रखकर उस पर जवाब अपने रखिए ताकि तो ये बातें हम उससे भी है। अर्शद साहब ने एक सवाल मैंने किया था, मैंने कहा दिया आगे आ जाए, ये हमारे बहुत ही इनका सवाल भी ले मैं आपकी बात तो नहीं सुन सका, लेकिन जो मज़ामीन आपने भेजे थे वो मैंने पढ़े, मेरा उसके भी बात हुई होगी, और जो साथियों ने बात की है और जो मैंने सुना है। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि 1990 से ऑनवर्ड या 96 से ऑनवर्ड जो लीला जदोजहद थी, और उसके बाद उन्होंने दही इलाकों के ऊपर जो कंट्रोल था माओइस्टों का, वो सारा उनकी जो भी माओइस्ट स्ट्रेटजी है। लेकिन जो 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 जिस चीज़ ने नेपाल के अंदर वो सूरत हाल बनाई कि मार्क्सिस्ट या माओइस्ट जो थे वो इक़्तिदार में आते, वो खटमंडू में होने वाली बगावत और इनकलाब था 2006। जो अगर हम मार्क्सिस्ट तरह से भी देखें तो शहर का किरदार बड़ा मतलबी होता है। देहातों के अंदर आप काम करते रहते हो, जब शहर खड़े होते हैं तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। तो वो नेपाल के अंदर हम देखते हैं कि 2006 के अंदर भी हुआ। लेकिन और उस वक्त माओइस्टों के अंदर एक डिबेट भी बनी थी, क्योंकि अगर साथियों को याद हो तो नेपाली माओइस्ट पार्टी ने बादशाह के तहत ही इक़्तिदार को कबूल कर लिया था, और बाद में बादशाह का जो है वो खात्मा हुआ था। और इसके अंदर एक मसला राजन जो माओइस्ट पार्टी के अंदर भी डिस्कशन हुई थी कि क्या ये इस तरह से हम नेपाल के इनकलाब को कहीं पे हल कर सकते हैं कि हम एक स्टेज बना लें कि भाई अभी तो पार्लिमानी पॉलिटिक्स है, अभी तो यहाँ पे मेहनत के तबके ने जन्म लेना है, आम लोगों को वो जागीरदारी में ख़त्म होना है, और उसके बाद कहीं जाके जो है वो फिर वो ताकत बनेगी जिसके अंदर जो है वो नेपाल के अंदर जो है वो सोशलिज्म आ सकता है। तो सोशलिज्म के हालात ही नहीं है नेपाल के अंदर, और उसके बाद से ऑनवर्ड जो सूरत हाल बनी, जो कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में आती रही और अभी भी जो सूरत हाल थी, वो उन्हीं न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज पर अमल पैरा रही जो पहले चल रही थी। मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कुछ रेडिकल करने की कोशिश की, ये तो छोड़ ही दीजिए कि सरमायादारी को खत्म करने की कोशिश की,
لیکن کوئی ریڈیکل اصلاحات عام لوگوں کے حق میں کرنے کی کوشش کی, کوئی بڑی ذمہ داریوں کو ختم کرنے کی کوشش کی, کوئی پیرنٹس کے حوالے سے کچھ کرنے کی کوشش کی, کچھ نہیں کیا. جو نئی ریسرچز آئی ہیں, جو نئی کچھ نیپالی اکیڈمکس نے جو کام کیا ہے, نیپالی کمیونسٹ بھی بہت بڑا فنڈنگ لیتے تھے اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لیے, انہیں پاورفل, انہیں امیر لوگوں سے جن سے باقی موجودہ پارٹیاں لیتی تھیں. تو نیپالی کمیونسٹ پارٹیاں اور ماوسٹ پارٹی جو تھی, میری رائے میں یہ کوئی حل نہیں ہے, بلکہ یہ تو خود مسئلے کا حصہ ہے جو نیپال کے اندر ہے, اور یہی مسئلے کا حصہ جو ہے وہ ہمیں انڈیا کے اندر بھی, انڈیا کے یہی مسئلے کا حصہ. نہیں, میں رک جاتا ہوں, کوئی اور بات کر لو, اگر بات کرے میں رک جاتا ہوں. نہیں, آپ بات کر, آپ اگر کسی کو بات نہیں کرنے دینا چاہتے, آپ بات کریں, وائنڈ اپ کریں, وائنڈ اپ کریں, وائنڈ اپ کریں, پلیز وائنڈ اپ کریں. وہ بزرگ ہیں, سینئر ہے, کوئی بات نہیں. آپ وائنڈ اپ کریں پلیز, آپ وائنڈ اپ کریں سوال. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ تو خود اس سسٹم کا حصہ بن رہی ہیں, وہ سرمایہ داروں سے لے رہی ہیں, ان کے بارے میں کوئی امیدیں رکھنا, وہ جو آصف صاحب نے بات کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, مطلب جو سی پی آئی ایم کا اس وقت کیرلا کے اندر ہو رہا ہے وہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں, جو بی جے پی جس طرح جو مذہب کو استعمال کر رہے ہیں, اور جو کچھ جیوتی باسو اور بعد میں جو ویسٹ بنگال کے اندر ہوا, جس طرح سے کسانوں سے زبردستی زمینیں چھینی گئی اور جو تشدد ہوا, اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو کمیونسٹ پارٹیاں تھیں یہ تو حصہ بن گئی ہے سسٹم کا, اور یہ سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے چکر میں ناکام ہو گئی. پروفیسر صاحب شکریہ دوستو, آپ نے بہت اچھے سوالات کیے. صرف ایک بات, ایک فکرہ کہیں گے, باقی حضرت صاحب ساری بات جو آپ نے اور اپنے جو بھی آپ کی کلمات ہیں دوسرے ہمارے ساتھ میں نظر کریں. بھائی ہم کمیونسٹ پارٹیوں کے وہاں کے بارے میں یہ آپ کے انالیسس سے اتفاق نہیں کرتے, نہیں بات چھوڑ, بس ٹھیک ہے, یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ایک الگ بیٹھیں گے. بحثیں جاری رہیں گی. شکریہ دوستو. ایک تو یعنی کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں نیپال کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں ہے, یا خاص کر یہ جو واقعات ہوئے ہیں اور حکومت وہاں سے رخصت ہوئی ہے. اگر ایک فکرے میں اس کو کمپوز کروں تو یہ بادشاہت کی بحالی کی آخری کوشش تھی جو نیپال کی ہوئی. جو شاہ برنگرا ہیں, لیکن یہ لڑائی ایسے نہیں ہوتا. پاکستان میں جو کمیونسٹ ہیں یا کوئی ہو یا کوئی جو جینون کو ڈیموکریٹ ہوں, وہ ایک یونین کونسل نہیں چلا سکتے. اور وہ کمیونسٹ پارٹیاں انہوں نے بادشاہت کو 250 سالہ بادشاہت کو رخصت کیا اور ایک نیا آئین دیا. بادشاہت کی جگہ اس کو ایک جمہوریہ ڈکلیئر کیا, اور جو 1991 کے آئین میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک ہندو اسٹیٹ ہوگی, اس کو انہوں نے ختم کیا کہ یہ ایک ڈیموکریٹ اسٹیٹ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جھگڑا اسی دن شروع ہو گیا تھا جب پراچندہ پرائم منسٹر بنا اور اس نے آرمی چیف کو سبکدوش کیا. لیکن چونکہ لڑائی چل رہی تھی, یہ نہیں ہوتا کہ آپ اقتدار میں آئے ہیں تو کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی یار, وہ لڑتے ہیں, بار بار لڑتے ہیں, اپنا واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں یو ایم ایل نے بھی پراچندہ کا ساتھ نہیں دیا, اور پریزیڈنٹ کیونکہ کمیونسٹ پارٹی یو ایم ایل کا تھا, اس نے بھی پراچندہ کا ساتھ نہ دیا, اور وہ ڈیزائن کر کے تو چلا گیا. یہاں سے اس لڑائی کا آغاز ہوا کہ سسٹم کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے, جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں, سارا کچھ ہوتا رہا. تو خیر یہ لمبی بحث ہے. ابھی یہ ہوا ہے کہ وہ سپریم کورٹ اور فوج
یعنی کہ فوج کو یہ تھا کہ ماؤسٹ ہمیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ 35,000 جو آرمی ہے ماؤسٹوں کی اس کو فوج کا حصہ بنایا جائے. اس بات کے لیے فوج تیار نہیں تھی، اسی لیے پرا چندا نے اس کو ڈسمس کیا جو آرمی چیف تھا. دوسرا یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے کمیونسٹوں کے الائنس کے خلاف ایک فیصلہ دے دیا کہ دونوں پارٹیوں نے مرجر کیا تھا وہاں، کمیونسٹ پارٹی آف UML اور کمیونسٹ پارٹی ماؤسٹوں نے جب مرجر کیا تو الیکشن کمیشن میں لوگ چلے گئے. الیکشن کمیشن نے اس مرجر کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ مرجر ٹھیک ہوا ہے اور یہ الیکشن میں جا سکتا ہے. اس کے بعد وہی لوگ جو بادشاہ کے عامل تھے وہ جب سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ آپ کمیونسٹ پارٹی آف نیپال کا نام استعمال نہیں کر سکتے، یہ آپ کا مرجر غلط ہے. تو فوج بھی اندرون کھاتا بادشاہ پرستوں کے ساتھ تھی اور سپریم کورٹ بھی تھی. اب رانا صاحب نے اپنے مضمون میں رانا ڈائنسٹی کی کے خاتمے کی ایک بات کی ہے، اس کو وہ 51 کا ریولوشن کہتے ہیں. جب وہ ڈائنسٹی کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اور وہ ختم ہوئی تھی تو عین اسی تاریخ کو، غالباً وہ فروری کی تاریخ ہے، شاہ برندرا نے ایک ویڈیو اپنا بنایا اور اس کو وائرل کیا کہ یہ دیکھیں کمیونسٹ تو آئے تھے اور یہ مسئلے حل کرنے کے لیے، مسئلے یہ حل نہیں کر سکے، یہ تو آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اس ویڈیو کو بے تحاشا وائرل کیا گیا اور وائرل کرنے کے بعد پھر شاہ برندرا واپس کھٹمنڈو آتا ہے اور یہ غالباً مارچ کی بات ہے، اسی مارچ کی بات ہے. تو اس کا جو استقبال تھا اس کو باقاعدہ ارینج کیا گیا. جو شاہ پرست پارٹی ہے، بادشاہ پرست پارٹی، وہ کہتی ہے کہ 40 لاکھ لوگوں نے استقبال کیا شاہ برندرا کا. اور جو ہائیکر تھے، یہ جو جس کو سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ سارا جنریشن زی کہا جا رہا ہے، انہوں نے سرکاری ویب سائٹ کو ہیک کیا اور وہاں پہ کیا مطلب یہ کہ بینر لگایا کہ شاہ برندرا آئے گا ملک بچائے گا. تو جب یہ شاہ برندرا آیا کھٹمنڈو اور اگر 40 لاکھ نہ بھی ہوں تو کم از کم لاکھوں لوگ وہاں ضرور تھے، کیونکہ اس سے پہلے ایک سروے بھی ہوا تھا جس میں یہ آیا تھا کہ 50% نیپال کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کا حال ہو. تو یہ ایک پوری پیش بندی تھی کہ پہلے یہ کرنا ہے، دوسرے سٹیپ پہ یہ کرنا ہے، تیسرے سٹیپ پہ یہ کرنا ہے. اور پھر کھٹمنڈو کے مضافات میں ایک شہر ہے، وہاں پہ یہ سب سے بڑی ریلی ہوئی. اس ریلی نے پھر جا کے یہ پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا اور یہ سارے معاملات ہوئے. اور جس خاتون کو بنایا گیا پرائم منسٹر بنایا گیا وہ بھی یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک 100 کار ووٹنگ کی گئی اور اس ووٹنگ کے نتیجے میں انہیں بلوائیوں نے، جن کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، جن کو کوئی ایک آدمی لیڈ نہیں کر رہا تھا، تو سیاسی جماعت لیڈ نہیں کر رہی تھی، صرف یہ تھا کہ ابھی بادشاہ کو بحال کیا جائے. تو یہ سارا میرے نزدیک ایک اریجمنٹ تھا. لیکن اس میں ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ معاشرے کو واپس لے کے جانا ناممکن ہے. بادشاہ وہاں کبھی بھی نہیں لوٹ کے آ سکتی. بہت اچھے اب 5 مارچ کو وہاں الیکشن ہو رہے ہیں. اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا جنریشن زی کا کوئی ہے وہاں سپورٹس مین، کوئی سیاسی جماعت؟ وہی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی حکومت تھی، وہی لوٹ کے آئیں گے. تو یہ سارا ڈرامہ کس لیے تھا؟ یا تو یہ ہے نا کہ کوئی سیاسی جماعت ہو کہ وہ اس کو لیڈ کر رہی ہو کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یہ کرپشن کرتے ہیں یا یہ مسائل کو حل نہیں کر سکے. تو دوستوں بنیادی بات یہ ہے کہ ان 17 سالوں میں اتنا وہاں یعنی کہ جھگڑا رہا ہے کہ جیسے رانا صاحب نے کہا کہ 17 سالوں میں 14 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں. تو یہ سارا جھگڑا بنیادی یہی تھا کہ سسٹم کو تبدیل کرنا ہے یا سسٹم کو قائم رکھنا ہے.
तो शाहपरस्त भी नेपाली कांग्रेस के अंदर भी थे, और जो राष्ट्रीय जनता स्वतंत्र पार्टी है उनकी, वो तो बाकायदा इस बात का स्लोगन लेके नेपाल में फिर रही है कि बादशाह को बहाल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने 13 सीटें भी हासिल की थी। तो इसलिए एक तो ये है कि भाई ये इस सारे मामले को एक मैनेज, अब उनमें उनका एक जो जबरदस्त मुतालबा है आगत साहब, वो ये भी है कि नेपाल को दोबारा हिंदू स्टेट डिक्लेयर किया जाए और 91 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहाल किया जाए। ये जो बड़ी मशहूर जनरेशन जी बन के सामने आई है, वो उस सोसाइटी को पीछे लेके जाना चाहती है। अब इसमें हिंदुस्तान का भी मसला है। हिंदुस्तान की कई लोगों ने उसमें बाकायदा पार्टिसिपेट किया है, उसमें मीटिंगों में शामिल रहे हैं जनरेशन जी के साथ वगैरह वगैरह। अमेरिका का हो या ना हो, लेकिन काम का हिंदुस्तान का उसमें अमल दखल जरूर रहा है। अब इसमें मैं समझता हूं कि जो दोस्तों ने सवालात रखे, उसमें उसका जो तासर है वो यही जाता है कि भाई ये कम्युनिस्ट तो फेल हो गए। तो मैं ये समझता हूं कि क्या उस वक्त भी किसी ने ये सवाल उठाया था कि जब कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आए थे कि कम्युनिस्ट जीत के आए हैं, वो भाई लोगों के वोट से आए हैं, एक एक सीट नहीं, उन्होंने सैकड़ों सीटें ली हैं। और असल मसला ये है कि आइन चूंकि कंसेंसस से बना था, उसमें नेपाली कांग्रेस भी थी, इसके अलावा 10-12 और छोटी पार्टियां भी थी, जिस वजह से उनको ये आइन में रखना पड़ा, क्योंकि दूसरी पार्टियां ये सोचती थी कि अगर डायरेक्ट बराह रास्त इंतखाबात में सारी सीटें आ गई तो कम्युनिस्ट 2/3 अक्सरियत से जीत जाएंगे और हम इनको हरा नहीं सकेंगे। इसलिए 165 सीटें वहां ऐसी हैं 275 में जो बराह रास्त इंतखाब से, और 110 सीटें वो हैं जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे हैं। वहीं पे 2 बेल्ट होते हैं, एक वो बराह रास्त इलेक्शन वाला बेल्ट होता है और दूसरा मुतनासिब नुमाइंदगी वाला, जिसमें सियासी जमातें अपनी लिस्टें पेश करती हैं और वो वोट सियासी जमातों को जाता है। तो इस वजह से भी कम्युनिस्टों की सीटें वहां कम हुई, क्योंकि जाहिर है एक तादाद मुकर्रर की कि छोटी से छोटी पार्टी भी 2-4 सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी में दे सकती है। अब सवाल ये है कि जो दोस्तों ने यहाँ बात रखी, कोई चीन के हवाले से, कोई उधर के हवाले से, कोई माइस्ट्रो के हवाले से, तो मैं इस पे अहमद साहब थोड़ी सी अर्ज करूंगा कि दुनिया में कोई फार्मूला नहीं है जैसे H2O का है कि आपने इनकलाब कैसे लाना है। ये फार्मूले हमने खड़े हुए हैं। यदि इलेक्शन से आएगा तो ठीक होएगा, ताकत से आएगा तो गलत होएगा, या ताकत से आएगा तो ठीक होगा और इलेक्शन से आएगा तो गलत होएगा। दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं एक दूसरे से उनका पैटर्न मुख्तलिफ है। सोवियत यूनियन में बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से आया। वर्ल्ड वार चल रही थी तो उन्होंने कहा कि चेंज द नेशनल वार इनटू सिविल वार, उन्होंने उससे फायदा उठाया। चीन का इससे उल्ट आया, मौजूदों ने कहा कि फर्स्ट जैपनीज देन जंग कैसे, उन्होंने पहले इतिहाद बनाया, जापानियों को शिकस्त दी, फिर जंग कैसे। वियतनाम का और तरीके से आया, क्यूबा का और तरीके से आया, इसी तरह लाओस का और तरीके से आया। तो इसलिए एक तो ये है कि कोई फार्मूला नहीं है। दूसरा ये है कि जो राणा साहब ने अपने मजमून में कहा है उसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि जी वो कर कुछ नहीं सके। भाई कभी हमने इस बात पे गौर किया है कि जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो तो बेसिकली एक मुआशी निजाम है ना, उसके सियासी निजाम पर कभी हमने गौर नहीं किया। क्या उसका सियासी निजाम जो है वो गोटबा डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं है। अगर नेपाल वाले सारा कुछ कर देते, जरी इस्लाहात भी कर देते, नेशनलाइजेशन भी जैसी तैसी थी वो भी कर देते,
اگر اگلے الیکشن میں نیپالی کانگریس جیت جاتی اور سارا وہ میڈیا میک کر دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ون پارٹی رول کے بغیر آپ سوشلزم کی کسی بھی اصلاحات کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتے اور اسے قائم بھی نہیں رکھ سکتے. اگر دنیا میں کہیں ایسا ہوا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. رانا صاحب نے جو 2 مثالیں دی ہیں، چلی میں ڈاکٹر الانڈے کی پارٹی الیکشن سے جیت کے آئی اور انہوں نے پہلا کام کیا کہ بھی تیل کی کمپنی کو نیشنلائز کیا، تو اسی رات وہ ہو گیا. وہ 2.5 لاکھ لوگوں کو وہاں قتل عام کیا گیا، جس میں پیبلو دروزا نے ایک عالیشان نظم لکھی، ہوا کس کی عمارت پہ یہ قتل آ کر کیا، کس نے تھا یہ حکم صادر، تمنا ہے ان بھیڑیوں کو بلا کر، اسی چوک میں ان درندوں کو لا کر سزا دو. اس کو بھی جیل میں، کیونکہ پہلے وہ کینڈیڈیٹ تھا پیبلو نروزا جو ہے وہ الانڈے، اور وہ 2 کینڈیڈیٹ تھے، تو پھر الانڈے کو پارٹی نے جو ہے وہ نامینیٹ کیا اور پیبلو نروزا نے وڈرا کیا. دوسری انڈونیشیا کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی کمیونسٹ پارٹی تھی. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جب تک ہمارے جو اپنے نظریاتی معاملات ہیں اس میں کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ آپ الیکشن سے آ جائیں یا آپ طاقت سے آ جائیں، ون پارٹی رول کے بغیر آپ سوشلسٹ اصلاحات امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. جو مرضی آپ کر لیں، جیسے تیسے بھی جو سوشلسٹ ملک آج قائم ہے وہ اسی بنیاد پہ قائم ہے کہ سوشلزم کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ون پارٹی سسٹم ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آج کی اس بحث کو اب یہاں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا میں دیکھیں کیا اس سے کچھ مختلف ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. تو وہ گاؤں کی جنریشن تھی جو سری لنکا میں تھی، وہ جیت کے تو وہ کمیونسٹ آ گیا، صدر بھی جیت گیا اور پارلیمنٹ میں بھی وہ جیت گیا. اب اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ جی وہ کچھ نہیں رہے گی سری لنکا والے، وہ بھائی یہ کوئی پنجابی سے کہتے ہیں نا کہ خالہ جی کا بارہ نہیں. ایک ملک چلانا، وہاں پہ اصلاحات کرنا، لوگوں کو سب کچھ دینا، اور پھر جب عالمی سامراج بھی موجود ہو اور ملک کے اندر بھی جد انقلاب کی قوتیں بڑی طاقتور ہوں، تو اس میں پھر آپ کو بستی بسانا کھیل نہیں ہے، یہ بستے بستے بستے. تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں، جیسے عابد صاحب نے درست فرمایا کہ ہمیں بالکل ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیپال جیسے پسماندہ ملک میں کمیونسٹ جیتے، سری لنکا میں کمیونسٹ جیتے. ابھی کل کولمبیا کے صدر نے جو اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے اس سے دنیا بھر کے کمیونسٹوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. تو اس لیے جدوجہد تو آگے بڑھ رہی ہے، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ.